Standard 6 English. Page number 23. Are you a die kid? आधी आपण या पाठाचे वाचन करून घेऊया, त्यानंतर आपण त्याचा मराठीमध्ये अर्थ पाहणार आहोत. When you were very young, your parents are other grown-ups. When you were very young, your parents or other grown-ups did everything for you. They fed you, washed you, dressed you, and took you around. But things must have changed since then. Now that you are nearly 11, you must have learned to do many things all by yourself. Now you are a do-it-yourself die kid. Right? Here is a list of some things an 11-year-old child should be able to do. And never mind if you can't do some of these things as yet. There is a whole year for you to learn these things. You will enjoy them. So let us begin our count. Can you take care of your personal hygiene? I trim my nails regularly. Do you? I take a wash on my own. A proper wash. I remember to wash behind my ears, underarms, elbows, knees, etc. Do you? And I use enough water, not more, not less. I can oil and comb my hair on my own. I can wash and dry my hair on my own. I know you can do it too, but do you do it? Or do you still depend on your mother? Do you take care of your clothes? I can even wash my own clothes when necessary. I wash my undergarments every day. I don't stack up used and soiled clothes. I put them in the washing bucket on time. I brush or scrub the soiled parts with soap before I add them to the washing pile. I can hang the clothes neatly with creases to dry on the cloth smiles. I can fold all clothes neatly. You too can do all this. Have you tried? Can you swim? I can swim in a swimming pool. I can swim in a well. I am going to learn freestyle swimming this year. Can you ride a bicycle? I learned to ride a bicycle when I was 8 years old. I am learning to ride a bigger bicycle. I am going to learn it in the vacation. How about you? I can ride my bicycle without the balancing wheels. You should care for at least one plant. My aunt gave me this little plant. I water it every day. I loosen the soil around its root from time to time. I add a little compost to it every 3 to 3 months. Can you dress up for a special occasion on your own? When I was in standard 2nd, my father helped me, but now I can dress up my own even for a special occasion. Are you presentable when you visit someone else? I love my plant. My plant loves sunlight. Can you convey an oral message to someone correctly?
Write a recent message that you passed on at home in English in school between friends. पहा आता आपण याचा मराठी अर्थ पाहूया. आर यू अ डाय किड? तर डाय या शब्दाचा अर्थ इथं दिलेला आहे डू इट युअर सेल्फ, म्हणजे तुम्ही स्वतःहून त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. आता तुम्हाला तुमच्या सर्व गोष्टी स्वतः करता येतात का, असं या वाक्याचा अर्थ होतो. व्हेन यू वेअर व्हेरी यंग युअर पॅरेंट्स अँड अदर ग्रोनअप्स डीड एव्हरीथिंग फॉर यू. तुम्ही जेव्हा छोटे होतात तेव्हा तुमचे आई वडील आणि तुमच्या घरातील मोठ्या व्यक्तींनी तुमचं सर्व काही केलं. त्यांनी तुम्हाला भरवलं, त्यांनी तुम्हाला आंघोळ घातली, त्यांनी तुम्हाला कपडे घातले, त्यांनी तुमची काळजी घेतली. पण आता दिवस बदलले आणि आता तुम्ही नाऊ दॅट यू आर नियरली 11. आता तुम्ही 11 वर्षाचे झाले आहेत जवळजवळ सगळेजण, 6वीची मुलं आहे की नाही. मग यू मस्ट हॅव लर्न टू डू मेनी थिंग्स ऑल बाय युअर सेल्फ. मग आता तुम्ही सर्व गोष्टी तुम्ही केल्या पाहिजेत. नाऊ यू आर अ डू इट युअर सेल्फ डाय किड, राईट? बरोबर. हिअर इज अ लिस्ट ऑफ सम थिंग्स अँड 11-year-old चाइल्ड शुड बी एबल टू डू. आणि इथे एक लिस्ट आहे की 11 वर्षाच्या मुलाला कोणत्या कोणत्या गोष्टी यायला पाहिजेत, आणि यातील काही गोष्टी तुम्हाला येत नसतील तर काळजी करू नका, अजून 1 वर्ष तुम्हाला आहे या सर्व गोष्टी शिकून घेण्यासाठी. कॅन यू टेक केअर ऑफ युअर पर्सनल हायजीन? तुम्ही तुमच्या आरोग्याची काळजी घेऊ शकता का? आय ट्रिम माय नेल्स रेग्युलरली डू यू? मी माझे नख काय करतो दररोज रेग्युलरली नियमित कापतो, तुम्ही कापता का? आय टेक अ वॉश ऑन माय ओन? मी माझी आंघोळ स्वतः करतो. अ प्रॉपर वॉश आणि चांगली आंघोळ. आय रिमेंबर टू वॉश बिहाइंड माय इयर्स? माझ्या कानाच्या मागंसुद्धा मी काय करतो आंघोळ करताना धुतो. अंडर आर्म्स आणि बगलेमध्ये, त्यानंतर कोपराला, नंतर गुडघे, मी सर्व गोष्टी काय करतो आंघोळ करताना स्वच्छ करतो. आणि जास्त पाणी वापरत नाही आणि कमी पण वापरत नाही, पुरेसं पाणी वापरतो. आय कॅन ऑइल अँड कोम माय हेअर? आणि मी माझ्या केसांना तेल लावतो आणि कंगव्याने भांग पाडू शकतो. आय कॅन वॉश अँड ड्राय माय हेअर ऑन माय ओन? आणि माझे केस मी धुवून काय करू शकतो वाळवू शकतो. डू यू टेक केअर ऑफ युअर क्लॉथेज? आणि तुम्ही तुमच्या कपड्यांची काळजी घेता का? आय कॅन इव्हन वॉश माय ओन क्लॉथेज वेन नेसेसरी? आणि जेव्हा गरज असेल तेव्हा मी माझे स्वतःचे कपडेसुद्धा धुतो. आय वॉश माय अंडर गार्मेंट्स एव्हरी डे? आणि माझे ज्या अंडर गार्मेंट्स आहेत ते मी काय करतो स्वतः दररोज धुतो. आय डोंट स्टॅक अप यूज्ड अँड सॉइल क्लॉथेस? आणि मी माझे कपडे मातीमध्ये भरवत नाही. पुट देम इन द वॉशिंग बकेट ऑन टाईम. आय ब्रश ऑर स्क्रब द सॉइल पार्ट्स विथ सोप बिफोर अँड ॲट द वॉशिंग पाईल? आणि जर असे कपडे माझे खराब झालेले असतील तर मी ते काय करतो धुवायला टाकायच्या आधी त्याच्यावरची माती धुवून काढतो. आय कॅन हँग द क्लॉथेस नीटली टू ड्राय ऑन द क्लॉथ्स लाईन? आणि मग त्या दोरीवर मी माझे कपडे चांगल्या प्रकारे वाळायला टाकतो. आय कॅन फोल्ड ऑल क्लॉथेस नीटली? आणि कपड्यांच्या घड्या व्यवस्थित घालू शकतो. कॅन यू स्विम? तुम्हाला पोहता येतं का? आय कॅन स्विम इन अ स्विमिंग पूल? मला स्विमिंग पूलमध्ये पोहता येतं. आय कॅन स्विम इन अ वेल? मला विहिरीत पोहता येतं. आय एम गोइंग टू लर्न फ्री स्टाईल स्विमिंग धिस इयर? आणि मला आता यावर्षी फ्री स्टाईल पोहायला शिकायचं आहे. कॅन यू राईड अ बायसिकल? तुला सायकल चालवता येते का? आय लर्न टू राईड अ बायसिकल व्हेन आय वॉज 8 years old? आणि मी 8 वर्षाचा असतानाच मी बायसिकल चालवायला शिकलो. आय एम लर्निंग टू राईड अ बिगर बायसिकल? आणि आता मी मोठी बायसिकल चालवतो. आय एम गोइंग टू लर्न इट इन द व्हॅकेशन? आणि मी सुट्टीमध्ये काय करणार आहे शिकणार आहे. यू शूड केअर फॉर ॲट लीस्ट 1 प्लांट? आणि तुम्ही कमीत कमी एक तरी झाड लावलं पाहिजे, त्याला दररोज पाणी घातलं पाहिजे, त्याची काळजी घेतली पाहिजे, त्याला खत घातलं पाहिजे. कॅन यू ड्रेस अप फॉर अ स्पेशल ऑकेजन? आणि जर काही घरामध्ये कार्यक्रम असला तर तुम्हाला तुमचा ड्रेस चांगला करून घालता येतो का? तुम्हाला तुमचा चांगला ड्रेस घालता आला पाहिजे. आता तुम्ही काय आलेला आहात मोठे झाले